دو تین سین ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا، تو انہیں کے سلسلے میں آج بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ اسٹیئنگ سیف۔ آج بات کریں گے ہم ٹی وی سے جو ایک پروجیکٹ آن ایئر آ رہا ہے بامبے ٹیلرز، اس کے بارے میں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اسپیشلی یہ والا سین تو مجھے بہت ہی کیوٹ لگا۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں۔ پیار ہوتا کیا ہے؟ بات مان لینا یا منوانا؟ ہمیشہ ابو جی کی بات مانی، امی جی کی بات مانی، گھر میں سسرال میں سب کی بات مانتی آئی ہوں، کبھی کسی سے ضد نہیں کی میں نے۔ تو اس کا یہ مطلب ہو گیا میں پیار نہیں کرتی، مجھے کچھ چاہیے؟ نہیں ادھر آؤ یار، ادھر آؤ نہیں میری جان، دیکھو تمہاری محبت پہ اس گھر میں کسی کو بھی بھلا کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ ارے تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے ہم سب ایک ہیں۔ یہ گھر تمہاری وجہ سے گھر لگتا ہے، تم نے جوڑا ہوا ہے ہم سب کو، تمہاری محبت نے، تمہاری اس ڈیووشن نے۔ یہ سارا سین اور یہ ساری کانورسیشن مجھے اس لیے اچھی لگی کہ یہی ایک محبت کا احساس یا ویلیڈیشن کہہ لیں اس کو، یا اپریسیشن کہہ لیں، ہوتی ہے جو شادی کے بعد ایک عورت کو اپنے ہسبینڈ سے چاہیے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ، بہت سیکیور فیل کرتی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ ایک اور ٹرم آج کل ہمارے یوز ہو رہی ہے جو سوسائٹی میں بہت سائلنٹلی اسپریڈ ہو رہی ہے، اور وہ ٹرم جو ہے اس کو شوگر ڈیڈی کا نام دیا گیا ہے۔ اکثر آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ سنیتا آہوجا اور گووندا کا جو ان دونوں کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے، اس میں سنیتا آہوجا جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ گووندا کے لیے یہ ٹرم یوز کر رہی ہیں کہ وہ بھی آج کل شوگر ڈیڈی بنا ہوا۔ تو یہ شوگر ڈیڈی ہے کیا؟ تو بامبے ٹیلرز کی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ آئی ہے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک انکل ٹائپ آدمی آتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں تو جانتا ہی ہوگا اس لڑکی کو جس کا نام سادیہ ہے، اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کی فرینڈ عرفا جو کھڑی ہوتی ہے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ اپنے ریلیشنز بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اویئرنیس کے لیے کہ جو لڑکیاں اسپیشلی آج کل اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہی ہیں تو ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس ٹائپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں یا اس ٹائپ کے جو شوگر ڈیڈیز ہوتے ہیں وہ آگے جا کے کتنی پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں ان لڑکیوں کے لیے جو بھی امیچور ہوتی ہیں، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ان ریلیشنز کی، کیونکہ وہ تو انکل سمجھ کے ہی بات کر رہی ہوتی ہیں نا۔ فی الحال تو یہ ابھی ایک سین ہی آیا ہے، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں یہ انکل جو ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے لائف افیکٹ ہوتی ہے ان کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور سین بھی آیا ہے اس ڈرامے میں، اور آیا بھی یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ تھی اس میں، کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دو بہنوں کی شادی ایک گھر میں ہو جاتی ہے، یا مطلب وہ دیورانی جیٹھانی والا سین ہوتا ہے ان کا، یا ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کی شادی دو کزن سے ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کسی زمانے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ گھر میں دو رشتے نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس کی لاجک یہ ڈرامہ دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ جب معروف اور ہیرا جو کہ پہلے اس کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب معروف شادی ہو کے آتی ہے تو پرابلم کریٹ کیا ہوتا ہے یہاں پر، تو وہ آپ یہ سین دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ مجھے نا ہیرا صبح ناشتے میں بھی دے دینا، کیا ذائقہ ہے کہ کیوں؟ کبھی پہلے نہیں کھائی کھیر زندگی میں نے کبھی نہیں بنا کے کھلائی آپ کو؟ میں نے ایسا کب کہا؟ تو تعریفیں ہی ختم نہیں ہو رہی، پہلے کھانے کے وقت اتنی دفعہ کہا اور کمرے میں اب پھر شروع ہو گئے آپ ایسا کیا خاص بن گیا گھر میں جو پہلے کبھی نہیں بنا؟ یہ کمپیرزن ہے جو ایک گھر میں دو رشتے کرنے سے ہو جاتا ہے، اسی لیے شاید بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک گھر میں دو رشتے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آیا ایک گھر میں دو رشتے ہونے چاہیے یا نہیں؟ یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ایک گھر میں دو رشتے ہوں تو اسی طرح سے کمپیرزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھر دو سگی بہنیں ہی کیوں نہ ہوں؟ تو جناب میں بات کر رہی تھی بامبے ٹیلرز کی جو کہ ہم ٹی وی سے چل رہا ہے۔ چلیں تھوڑی سی اس کی اسٹوری جو ہے اس کا بھی خلاصہ کر لیتے ہیں، لیکن اوور آل جو مجھے اس کی سمجھ آئی کہ یہ اسٹوری تھوڑی سی جو روٹین میں چل رہے ہیں ہمارے یہاں ڈراماز ان سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس میں نہ تو لو ٹرائنگل ہے، نہ کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہے، ظالم ساس نہیں ہے، مظلوم بہو نہیں ہے اس میں کوئی، پھر اس میں کوئی بزنس امپائر نہیں دکھایا گیا، نہ ہی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی کوئی ولن ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے جو اس ڈرامے کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ لگا وہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ آج کل جیسے میں نے پہلے کہا کہ تقریباً سب ڈراموں میں یہ بڑے بڑے گھر، امیر کبیر ہیرو اور
बिजनेस एम्पायर दिखाकर वहां को ये बताया जा रहा है कि जैसे आम लोग तो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो एज अ हेल्पर ही होते हैं। लेकिन कॉमी टेलर्स में कम से कम हमें नॉर्मल लोग मीन्स पुराने घर, छोटी शॉप्स, जॉइंट फैमिली कल्चर, वो वाला माहौल मिल रहा है देखने को। और आई थिंक यही इसका प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से अब तक इस ड्रामे का कोई इतनी ज्यादा रेटिंग नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें वो शशके नहीं है ना असल में। तो इस ड्रामे में जो मुझे फील हुआ कि रियल जनरेशनल प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही हैं। अब जैसे ड्रामे का हीरो है सैफी, तो अब बाप दादा भाई सब एक ही बिजनेस कर रहे हैं, उनका टेलरिंग का बिजनेस है। तो अब हीरो साहब जो हैं वो अच्छा पढ़े लिखे भी हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो इसी बिजनेस को कंटिन्यू करें, लेकिन घर से प्रेशर है कि जी इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना है। जबकि वो डिजिटल वेन्यू एक्सप्लोर करना चाहता है, वो चाहता है कि जी मैं कुछ डिजिटल वर्ल्ड में कुछ करूं। अब सैफी का ये कहना कि अगर ये कारोबार आपका ख्वाब है तो जरूरी नहीं है कि मेरा भी ख्वाब हो, तो ये उसकी बात बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि जो आप चीज पसंद कर रहे हैं वही चीज दूसरा भी पसंद करे। इसी वजह से सैफी टेलरिंग का जो बिजनेस उसके बाप और भाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा एज अ कैरियर। इसी तरह जो हीरोइन है मारूफ, वो भी एक चैनल चला रही है यूट्यूब पर, और ना सिर्फ चला रही है बल्कि वो मोनेटाइज भी है और उससे उसकी इनकम भी जनरेट हो रही है। मारूफ भी चूंकि अपने बाप से छुप के ये काम कर रही है, क्योंकि उसके बाप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितनी भी खराबी की जड़ है वो सोशल मीडिया है। अब अगर हम देखें तो मारूफ और सैफ दोनों के पेरेंट्स को एक ही इशू है कि जी हमारे बच्चे सोशल मीडिया को यूज ना करें, क्योंकि वो बुराई की जड़ है, और दूसरा वो कोई ट्रेडिशनल किस्म का कैरियर नहीं है। अब यहीं पर आके ड्रामा इंटरेस्टिंग होता है। अब पेरेंट्स का बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव होना या सेंसिटिव होना ये तो समझ आती है बात, लेकिन उनको ट्रस्ट न करना ये प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मारूफ को जब उसके फादर को पता चलता है कि वो सोशल मीडिया यूज करती है और वो कंटेंट बनाती है और सारा कुछ। तो उसके फादर ने उसका बैग भी चेक किया, उसे क्रॉस क्वेश्चन भी हुए, और उसमें आके कुछ लोगों का मानना है कि जी उसके बाप का राइट नहीं था तो उसका वो बैग चेक करे। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे ही आके ये बात की कि बाप का राइट नहीं था कि वो इस तरह अपनी बेटी का बैग चेक करे। लेकिन ये बात किसी ने की कि जिस तरह से मारूफ ने आगे से शाउट किया, वो मारूफ को भी जेब नहीं दे रहा था। वो मारूफ को भी अगर देखें हम तो मैनरिज्म के भी खिलाफ है, टिकट्स के भी खिलाफ है। तो वैसे तो ये डिबेटेबल बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, उन्होंने वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मारूफ को, तो अगर उन्होंने ये काम किया तो ये कोई इतना भी गलत नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आराम से बैठ के भी बात हो जाती तो बेहतर था। बट एनीवे इन शॉर्ट ये हुआ कि जी मारूफ के बाप ने डिसीजन लिया कि मारूफ की शादी कर देनी चाहिए, और शादी भी कहाँ करनी चाहिए, अपनी बेटी, उनकी जो बड़ी बेटी है हीरा, उसके देवर के साथ। और जो हीरा के ससुराल वाले हैं उन्होंने ये सोचा कि चलो ये ना कमाने खटुआ है, काम तो कोई करता नहीं है, कोई लड़की तो देगा नहीं इसको, तो चलो अगर हमें ये रिश्ता मिल रहा है तो हम इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगेन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ना मारूफ शादी के लिए मानती है और ना सैफी मानता है, उसके बावजूद दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ ही पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर कोई लव मैरिज तो हुई नहीं है, ना कोई रोमांस चला या कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं। अब चूंकि इनकी शादी हो गई है और दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड भी हैं एट द सेम टाइम, तो दोनों अब जो दिखाया जाएगा वो ये कि किस तरह से दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, किस तरह से वो इस रिलेशनशिप को लेके चलते हैं, और किस तरह वो अपने लिमिट्स में रहते हुए सोशल मीडिया को, जो कि एक उनके माइंड में एक चीज है, जैसे मारूफ तो उसको प्रैक्टिकली कर रही है, लेकिन जो हीरो है सैफ, उसको भी कोई प्रॉपर वे नहीं मिल रहा कि वो इस चीज को किस तरह से आगे लेके चले। तो वो दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और फिर यही दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये चीज अगर दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें तो रिलेशनशिप जो है उनकी स्ट्रांग होती है। एक जो अच्छी चीज बताई जा रही है, जैसे हीरा के माइंड में भी है कि वो अपना केटरिंग का बिजनेस करना चाहती है घर से रह के, तो फूड का बिजनेस को भी वो स्टैब्लिश कर सकती है। वो अपने हस्बैंड से इस चीज का जिक्र भी करती रहती है। तो मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज दिखाई जा रही है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि औरत अब बस शादी हो गई है तो बस घर के अंदर बंद हो जाए और घर की जिम्मेदारियां और सारा कुछ, ये नहीं है, बल्कि घर में रहकर भी वो अपने आइडियाज जो हैं उनको एस्टेब्लिश भी कर सकती है, उनको उन पर काम भी कर सकती है और खुद भी एस्टेब्लिश हो सकती है। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जो समझ आ रहा है, वो ये है। मेन लीड की जहाँ तक बात करें तो मेन लीड में जी इसमें जो हीरोइन का रोल कर रही है वो अनीका जुल्फकार हैं, और जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं वो अली अंसारी हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अनीका जुल्फकार कर्जे जहाँ में ज्यादा अच्छी लग रही थी, यहाँ कुछ वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं मुझे लगी। मैं अपना ही ओपिनियन दे सकती हूँ, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट एनीवेज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ये ड्रामा जरूर देखें। इसके साथ मुझे इजाजत है, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारा फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।